नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ये चैनल बातु टिप्स ओडिया को। बंधुगण आजिर एही वीडियो रे आमे कथा हबा इंदिरा एकादशी संपर्क रे। एही इंदिरा एकादशी रे शुभ मुहूर्त कौन रही अछि, व्रतर विधि कौन रही अछि, एही इंदिरा एकादशी रो पवित्र व्रत कथा संपर्क रे किछि उपाय गुड़िक संपर्क रे आउ मध्य किछि राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई आमर 12 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई समानकर राशि हिसाब रे किछि खास करा जाउथबा उपाय गुड़िक ताहा संपर्क रे आजिर एही वीडियो रे आमे संपूर्ण विस्तार रूप रे जानिबा। एही दिनटी को अत्यंत पवित्र दिन बोली माना जाइथाय, काहेकि ना एही दिनटी पितृपक्ष समय रे पड़ी थाए। तेबे बंधुगण चलंतु आउटे डेरी न करी वीडियोटी को आरंभ करिनबा एवं एही इंदिरा एकादशी संपर्क रे संपूर्ण विस्तार रूप रे आमे कथा हबा। ता पूर्वरु जदि मोर ही चैनल टी रे आपण नुआ अछंती ताहाले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु, वीडियोटी रे गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री हरि विष्णु अवश्य रूप रे लिखि दियंतु, आउ वीडियोटी को गोटे शेयर निश्चय रूप रे करंतु। बंधुगण सर्वप्रथम आपण जानी रखंतु जे एही वीडियो रे आपण कोन सब जानिबा पई पाइबे। एही वीडियो रे आपण जानिबा पई पाइबे इंदिरा एकादशी दिन पडुथिबा तिथि एवं मुहूर्त संपर्क रे, एही इंदिरा एकादशी रो महत्व आउ विशेषता संपर्क रे, इंदिरा एकादशी व्रत कथा संपर्क रे, पूजार विधि आउ व्रतर विधान कौन रही ताहा संपर्क रे, किछि स्पेशल उपाय गुड़िक संपर्क रे आउ मध्य 12 गोटी राशि मानक पई सेमानकर राशि हिसाब रे कोन सबु उपाय करिबा उचित ताहा संपर्क रे मध्य रहिछि। एहा सहित कोन करिबे नाही ताहा संपर्क रे मध्य जानि परिबे। तेबे बंधुगण प्रथमे आमे कथा हेबा इंदिरा एकादशी रो तिथि आउ मुहूर्त सबु कोन रही अछि। तो एही इंदिरा एकादशी टी 17 सेप्टेम्बर 2025 बुधवार दिन पड़ुअछि। एकादशी तिथिर आरंभ हेउअछि 17 सेप्टेम्बर 2025 बुधवार रात्रि 12:21 रु एवं एही एकादशी तिथिर समाप्ति हेउअछि 17 सेप्टेम्बर रात्रि 11:39 रे। व्रत भांगिबार समय रहुछि 18 सेप्टेम्बर सकाळ 6:07 रु नहीं करी 8:30 पर्यंत। तेबे बंधुगण वर्तमान कथा हबा एही व्रतर महत्व आउ विशेषता संपर्क रे। तो बंधुगण एही व्रतटी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करा जाय थाए। पितृपक्ष रे पडुथबा एही दिनटी को भक्ति आउ श्रद्धार सहित आपणकर पितृपुरुष मानकर पूर्वज मानकर आत्मार शांति आउ मोक्ष पाई भगवान श्री हरि विष्णु को निकटरे प्रार्थना करिबा द्वारा, भक्ति करिबा द्वारा, श्रद्धा करिबा द्वारा सेमानंको शांति आउ मोक्ष मिल जाय थाए। आउ एही व्रतर विशेषता हेउछि एहा जे इंदिरा एकादशी व्रत पालन करिबा द्वारा पितृदोष जदि आपणको ऊपर लागि थाए ताहा कम होई जाय थाए, आउ घरर लोकमानंको ऊपर एवं आपणको ऊपर आपणकर पितृपुरुष मानकर कृपा वर्षा होई थाए, पितृपुरुष मानकर कृपा बनी रही थाए। एही व्रत को करिबा द्वारा मध्य किछि फायदा आपणको मिली थाए। प्रथम रे आपण आपणकर पाप गुड़िकर प्राश्चित करि परिबे। द्वितीय रे पूर्वज मानकर आत्मार शांति पाई आपण प्रार्थना करिबे। तृतीय रे विष्णु भगवान एवं माँ लक्ष्मींकर कृपा आपणको प्राप्त हेब। चतुर्थ रे घरे आपणकर सुख आउ शांति समृद्धि वृद्धि पाइब। तेबे बंधुगण वर्तमान चलंतु जानिबा इंदिरा एकादशी व्रत कथा संपर्क रे। गोटिए समयर कथा अटे। माहिष्मती नगरर राजा इंद्रसेन से तांकर प्रजा मानक सहित खुशी खुशी रे तांकर जीवन अतिबाहित करुथले। गोटिए दिन नारद मुनि तांकर दरबार को आसिले आउ राजा इंद्रसेन को पहिले तांकर पित्रा पितृलोकरे सुखरे नाहंती।
ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ପାପ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପଶ୍ଚାତାପ ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନାରଦ ମୁନି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରସେନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯଦି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତକୁ କଲେ, ଦାନ କଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହିତ ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ବ୍ରତ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। ଆଉ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷର ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବ୍ରତର ପୂଜା ବିଧି ଆଉ ବ୍ରତର ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ କିପରି କରିବେ? ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠିକରି ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସାରି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପରିଧାନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ବା ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ ନେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବ୍ରତକୁ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଯଦି କିଛି ବି ଫୁଲ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ନଚେତ୍ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ହେଲେ ଚଳିବ, ଧୂପ, ଦୀପ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଉ ପ୍ରସାଦ। ଏହି ବ୍ରତକୁ ଆପଣ କିପରି ପାଳନ କରିବେ? ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରଖିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଫଳ ଆହାର କରି ଏହି ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହି ସବୁଠାରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମାରୁ ବି ଏହି ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରିବେ, ଗୀତା ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ। ପିତୃତର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିମ୍ବା କିଛି ପବିତ୍ର ଜଳରେ ଆପଣ ତର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଗାଈମାନଙ୍କୁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଜନ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଭୋଜନ ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବେ, ତା ପରଦିନ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦିନ, ବ୍ରତର ଅନ୍ୟ ଦିନ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇ କିଛି ଦାନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଓସ୍ତ ଗଛର ତଳେ ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ନହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଳା ରାଶି ଏବଂ ଚାଉଳର ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପିତୃଦୋଷକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କୁଆ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହିତ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଏହି ଦିନ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ
କ୍ଷୀରି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ରାଶି ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପିତୃତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ହୋଇଥିଲେ କଳା ରାଶି ଦାନ କରିବା ସହିତ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତୁଳସୀ ମାଳା ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଯେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ପିତୃତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ଜମାରୁ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶା ଜିନିଷର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାମସିକ ବା ଆମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀ ଏକ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବ୍ରତ ଆଉ ପୂଜା ବିଧି ସଠିକ୍ ତରିକାରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ।